बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। एक दो सेकंड के लिए बेहद के दादाजी लाइट हाउस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ेंगे। आत्मा स्वरूप में रह के बेहद के दादाजी से पावर लेंगे और फिर बेहद में स्थित होकर वाणी को सुनेंगे तो वाणी का आनंद आएगा, पावर बढ़ेगी, एनर्जी मिलेगी और वाणी समझ में भी आएगी। बेहद के विश्व सेवाधारी, बेहद के विश्व कल्याणकारी सभी दांव पर लगाने वाले श्वास संकल्प तक भी अपने संकल्पों में सब कुछ निछावर करने वाले ऐसे बेहद के बच्चों को, विश्व सेवाधारी बच्चों को, विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। डबल लाइट बनने की निशानी क्या है? डबल लाइट बनने की निशानी क्या होगी? डबल लाइट आत्मा सदा सहज उठती कला का अनुभव करती है। कभी रुकना और कभी उड़ना ऐसे नहीं, सदा उठती कला के अनुभवी ऐसी डबल लाइट आत्मा ही डबल ताजधारी के अधिकारी बनते हैं। डबल लाइट वाले स्वतः ही ऊंची स्थिति में अनुभव करते। कोई भी परिस्थिति आए याद रखो, हम डबल लाइट हैं, बच्चे बन गए अर्थात हल्के बन गए, बच्चे बन गए अर्थात हल्के बन गए। आज ज्ञान सूर्य बाप अपने अनेक प्रकार के विशेषताओं से संपन्न विशेष सितारों को देख रहे हैं। हर एक सितारे की विशेषता विश्व को परिवर्तन करने की, हर एक की सितारे की विशेषता विश्व को परिवर्तन करने की, रोशनी देने वाला है। आजकल सितारों की खोज विश्व में विशेष करते हैं क्योंकि सितारों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। साइंस वाले आकाश के सितारों की खोज करते हैं। अपने को होली स्टार की विशेषताओं को देख रहे हैं। बाप अपने होली स्टार की विशेषताओं को देख रहे हैं। जब आकाश के सितारे इतनी दूर से अपना प्रभाव अच्छा और बुरा डाल सकते हैं तो आप होली स्टार इस विश्व को परिवर्तन करने का, आप कौन हो? विश्व परिवर्तन करने वाले, विश्व को परिवर्तन करने का, सुख शांति संसार बनाने का प्रभाव कितना सहज डाल सकते हो? आप धरती के सितारे और वे हैं आकाश के सितारे। धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बजाय सुखी संसार स्वर्ण बनाने वाले हो। इस समय प्रकृति और व्यक्ति दोनों ही हलचल मचाने के निमित्त हैं, लेकिन आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख की सांस, शांति की सांस देने के निमित्त हो। आप धरती के सितारे, सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले प्राप्ति स्वरूप सितारे, सर्व की उम्मीदों में बदलने वाले सदा श्रेष्ठ उम्मीदों के सितारे हो। तो आज अपने श्रेष्ठ
प्रभाव को चेक करो कि मुझ शांति के सितारे, होली सितारे की, सुख स्वरूप सितारे की, सदा सफलता के सितारे की, सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले सितारे की, संतुष्टता के प्रभावशाली सितारे की, प्रभाव डालने की चमक और झलक कितनी है, कहाँ तक प्रभाव डाल सके हैं, प्रभाव की स्पीड कितनी है। जैसे उन सितारों की स्पीड चेक करते हैं वैसे अपने स्वभाव की स्पीड स्वयं चेक करो, क्योंकि विश्व में इस समय आवश्यकता है आप होली सितारों की। किसकी आवश्यकता है? आप होली सितारों की विश्व में सभी की क्या है? आवश्यकता है। बेहद के बच्चों की आवश्यकता है। यह रूहानी सितारों का संगठन कितना श्रेष्ठ है और कितना सुखदायी है। ऐसे अपने को चमकता हुआ सितारा समझते हो? जैसे उन सितारों को देखने के लिए इच्छुक हैं। अब समय ऐसा आ रहा है जो आप होली सितारों को देखने के लिए सब इच्छुक होंगे, ढूंढेंगे आप सितारों को कि यह शांति का प्रभाव, सुख शांति का प्रभाव, अचल बनने का प्रभाव कहाँ से आ रहा है। तो क्या करेंगे? आप बच्चों को, बेहद के बच्चों को ढूंढेंगे, बेहद के सितारों को ढूंढेंगे। परम शांति, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. ఒక్క సెకండ్లోనే పదమాల సంపాదన ఎలా జమ చేసుకోవాలి, 1కి 10 రెట్లు ప్రాప్తిని, 100 రెట్లు ప్రాప్తిని ఎలా పొందాలి అని బేహద్ పిల్లలకి చెప్తున్న దివ్య సందేశము. ఇప్పటి వరకు మీరు హిందీలో విన్నారు, దానికి తెలుగు అనువాదం. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. బేహద్ మహాశాంతి అనే మాట వినటంతోటే బేహద్ దాదాజీతోటి ఆత్మస్వరూపంలోనే పవర్ తీసుకుంటూ ఉండండి. ఫస్ట్ అనటము, వినటము, చెయ్యటము. బేహద్ మహాసముద్రంలో బుద్ధితోటి వెళ్ళిపోండి. 1 సెకండ్ కానీ 2 సెకండ్స్ కానీ బేహద్ కళా పరంధామంలోకి దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకుంటూ జ్ఞానం వింటూ ఉండండి. ఏదైతే మా చెప్తూ ఉన్నారో ఇది బేహద్ సంపాదన చేసుకొనుటకు ఉపాయం. మీరు బేహద్ సంపాదన పొందేవాళ్ళు, చేసుకునేవాళ్ళు. బేహద్ సంపాదన అంటే ఏంటి? బేహద్ జ్ఞానం, బేహద్ విద్య, బేహద్ యోగం, బేహద్ సేవ. పదమాల యొక్క సంపాదన దీనిలో వస్తూ ఉంటుంది. మీరు ఎలాంటి పిల్లలు? బేహద్దు పిల్లలు. ప్రతి సెకండు మిమ్మల్ని మీరు దాదాజీ ఎదురుగానే ఆత్మస్వరూపంలో నిలుపుకోండి, ఉండండి, స్థిరం అవ్వండి. పదమాల యొక్క సంపాదనను జమ చేసుకోండి. పదమాల పదమ భాగ్యశాలి ఆత్మలు మీరంతా. ఈ యొక్క సంపాదన చేసుకున్నటువంటి పిల్లలకి బాపు ఎప్పుడు సదా హెల్ప్ చేస్తూనే ఉంటారు. పిల్లలపైన తండ్రికి గర్వంగా కూడా ఉంటుంది ఇలా సంపాదించుకునేటువంటి ఆత్మలకి అని. ఒక్కొక్క సెకండులో పదమాల సంపాదన జమ చేసుకోండి. మీరు జమ చేసుకోగలుగుతారు. ఏ విధంగా? 1 సెకండ్లో, ముందు సెకండ్లో 1 సెకండ్కి మీరు చేసిన సంకల్పము 10 రెట్లు పెరుగుతూ ఉంది, తర్వాత 100 రెట్లు పెరుగుతుంది, తర్వాత 1000 రెట్లు. ఇలా పదమాల సంపాదన వరకు మీ యొక్క సంకల్పము, మీ యొక్క శక్తి, విశ్వసేవ కోసం మీరు చేసేటువంటి యోగము, కర్మ, ధారణ, ఇవన్నీ కూడా పదమాల సంపాదనను తీసుకొస్తాయి.
బేహద్ దాదాజీ కూడా ఇటువంటి పిల్లల్ని చూస్తే ఖుషి అవుతూ ఉంటారు. బేహద్ పిల్లలు ఎంత కావాలి అంటే అంత మీరు సంపాదించుకోండి. బేహద్ సముద్రం లోపలికి వెళ్ళిపోండి, మహా జ్ఞాన సముద్రం లోపలికి వెళ్ళిపోండి. మహా పరం ప్రకాశము, పరం శక్తి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. బేహద్ సంపాదన చేసుకోండి, బేహద్ కర్మ చేయండి. ఏదైతే మీరు చేస్తూ ఉన్నారో అన్నీ కూడా అప్పుడు బేహద్దుగా అయిపోతాయి. బేహద్దు ఆలోచన, బేహద్దు కర్మ, బేహద్దు ధారణ, బేహద్దు విద్య, బేహద్దు యోగము, బేహద్దు ప్రాప్తి, ఇవన్నీ కూడా హద్దు నుండి బేహద్దులోకి వెళ్ళిపోతాయి. హద్దు విషయాలు పూర్తిగా మీరు మర్చిపోతారు. చాలా సంపాదన మీరు చేసుకోండి పిల్లలు అని మా చెప్తూ ఉన్నారు. ప్రథమ మరియు అంతిమ పురుషార్థం. నేను పురుషార్థం కొరకు నుండి పిల్లలకి నేను చెప్తూ ఉన్నాను. ఏ విధంగా అయినా సరే పిల్లలు పురుషార్థం చేస్తూ ముందుకు వెళ్తారు అని దీనికి సంబంధించిన పాయింట్స్, అవ్యక్తవాణి మహావాక్యాలు, బేహద్ అర్థాలతో మీ యొక్క స్థితిని బేహద్లోకి స్థిరంగా ఉంచుకోవటానికి మార్గాలు చెప్తూ ఉంటాను. మన యొక్క దాదాజీ బేహద్ స్థితిలో, ఆయన స్మృతిలో ఎలా ఉండాలి అది కూడా నేను నేర్పుతూ ఉన్నాను. ఎప్పుడైతే దాదాజీ తోటి లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్ తోటి, పవర్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ జోడిస్తూ ఉంటారో అప్పుడు మన స్థితి బేహద్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. బేహద్ స్థితిగా అయిపోతే మీకు సదా నిరంతరము దాదాజీ యొక్క స్మృతి నిలిచిపోతుంది. యోగం లేకుండా, స్మృతి లేకుండా ఉండలేరు. దీని కొరకు పవర్ కావాలి. బేహద్ స్థితి లేకపోతే కర్మాతీతంగా కాలేరు. కర్మల యొక్క బోజా కూడా తేలిగ్గా కూడా ఉండదు. వికర్మల వినాశనం కూడా కానే కావు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు? బాపూజీ ఏమి చేయిస్తూ ఉన్నారో బేహద్ పిల్లలతోటి ఎలా ఉండమన్నారో అలా ఉంటూ బేహద్ సేవ చేస్తూ ఉండటమే. ఈరోజు బేహద్ బాపు ఎలాంటి బాపు? బేహద్ బాపు. బేహద్ బాపు అని ఎవరినన్నారు? లేఖరాజు నా, లేక శివ్ బాబానా? దాదా లేఖరాజు బ్రహ్మ బాబానా బేహద్ బాప్ అని, లేదా శివ్ బాబాని అనాలా? వీళ్ళు బేహద్ ఎలా అయ్యారు? భలే శివుడైనా కూడా ఈ బ్రహ్మాండానికి మాలిక్కే, ఆయన బేహద్ ఏం కాదు. ఇక బ్రహ్మ బాబా అయితే కేవలం 5000 సంవత్సరాల క్రితమే కృష్ణుడి రూపంలో వచ్చి జన్మలు తీసుకుంటూ మళ్ళీ ఈ విధంగా ఉండి హద్దులో జ్ఞానాన్ని ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. ఆయనకి బేహద్ అంటే కూడా అర్థం తెలియలేదు. బేహద్ అంటే ఏమిటి? అనంతం, హద్దు లేనటువంటిది. ఆ స్థితిలో స్థిరంగా ఉంటే మీకు బేహద్ బుద్ధి, బేహద్ స్థితి లభిస్తుంది. ఉన్నతమైనటువంటి బుద్ధి, బేహద్ బుద్ధి, బేహద్ దృష్టి లభిస్తుంది. దృష్టి అంటేనే నజర్, దృశ్యము, దృక్పథం. మీ యొక్క దృష్టిలో కూడా, మీ దృక్పథంలో కూడా బేహద్దే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మీ భావంలో, సంకల్పంలో, మీ దృష్టిలో, సంకల్పంలో బేహద్దు వృత్తి అనగా ఆలోచన చేస్తూ చేస్తూ హద్దు వృత్తిలోకి వెళ్ళిపోకుండా బేహద్దులోకి వెళ్ళిపోతారు. బేహద్దు వృత్తిలోకి వెళ్ళిపోతారు. బేహద్దు సేవాదారిగా అవుతారు. ఏం చేయాలి అంటే మళ్ళా ఇలాంటి స్థితిని తయారు చేసుకోవాలి. ఆటోమేటికలీ ఏదైతే సేవ ఉన్నదో మన సేవ అది బేహద్దుగా ఉండాలి. శ్రేష్టమైనటువంటి పిల్లలతోటి సాకార ఆత్మలకు, సాకార స్వరూపంగా, సాకార వతనంలో ఎంత స్పష్టంగా కనపడుతూ ఉన్నారు బాపు పిల్లలకి. సాకార వతనంలో, సాకార స్వరూపంలో బేహద్దు స్థానం లోపల కలుసుకుంటూ ఉన్నారు. ఎక్కడ బేహద్దు స్థానం ఉంది? ఢిల్లీలో బేహద్దు స్థానం. మళ్ళా ఇక్కడ గుజరాత్లో కూడా బేహద్దు స్థానమే ఉంది. ఈ బేహద్దు స్థానంలో అనగా ఎక్కడ దాదాజీ ఉంటారో అది బేహద్దు స్థానం అవుతుంది. బేహద్దు స్థానము అని రాయబడింది కదా. బేహద్దు స్థానము అంటే ఏదో ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోండి.
ఒకవేళ ఒక స్థానంలో ఉండి ఏకవచనం ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు అంటే అది బేహద్దు స్థానం అని అనబడదు. కానీ బేహద్దు స్థానము అంటే 2-3 బేహద్దు స్థితులు ఎక్కడైతే బాపూజీ ఉంటారో అక్కడ బేహద్దు స్థానం ఉన్నట్లే. బాపూజీ ఇంట్లో ఉండనియండి, ఆశ్రమంలో ఉండనియండి, ఢిల్లీలో ఉండనియండి, ఆ స్థానం ఎక్కడెక్కడైతే బాపు ఉన్నారో అది బేహద్దు స్థానము. అక్కడక్కడ బేహద్దు స్థానము ఉంది అనగా బేహద్దు స్థుతి సమానము ఉంటుంది. బేహద్దు యొక్క స్మృతి బాల్యము వృద్ధాప్యము అనేది 2 ఉన్నాయి. జ్ఞానం మొత్తంలో కూడా ఈ విద్య బేహద్దు విద్య. నలువైపులా ఉన్నటువంటి సృష్టి, అనంత సృష్టి పైనుండి బేహద్దు నుండి అనంతం వరకు ముఖ్యమైన సబ్జెక్టు సారము దీంట్లోనే ఉంది. విషయాలన్నీ కూడా సార రూపంలో బేహద్దు అర్థాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. బేహద్దు పిల్లలకు బేహద్దు బాపు బేహద్దు జ్ఞానమే చెప్తారు. బేహద్దు ఇంటిలోకి వెళ్ళాలి కాబట్టి మీరన్నీ బేహద్దు అన్న మాటను పట్టుకోండి. హద్దును వదిలేసి బేహద్దులోకి వెళ్ళిపోండి. అన్నీ బేహద్దే. హద్దు అనేది ఏమీ లేదు, సూక్ష్మం లేదు, స్థూలం లేదు, అంతా మహా బేహద్దుకే బేహద్దు, బేహద్దుకే బేహద్దు. మూల సారం ఇదే. బేహద్దు హై, బేహద్దు బాపు హై, బేహద్దు జ్ఞానము, బేహద్దు ప్రాప్తి, బేహద్దు యోగము, బేహద్దు స్మృతి, బేహద్దు దృష్టి, బేహద్దు సంకల్పం. ఈ బేహద్దు అన్న శబ్దం యొక్క స్వరూపంలో స్థిరంగా కండి. ఇదే ఫస్ట్ మరియు లాస్ట్ పురుషార్థము. మీరు బాపు లాగా కావాలి అనగా మరుజీవాగా కావాలి. దీన్నే ఆధారంతో దేహము హద్దు నుండి బేహద్దు అలౌకికమైన ఆత్మ దేహంలోకి పరివర్తన కావాలి. అదే ఫరిష్తా స్వరూపం. దేహం యొక్క హద్దు నుండి బేహద్దులోకి దేహీ స్వరూపంలోకి వెళ్ళాలి. దేహీ స్వరూపము అనగా ఆత్మస్వరూపము. దేహం యొక్క హద్దు నుండి బేహద్దులోకి స్వరూపంలోకి స్థిరంగా కావటం, లాస్ట్లో ఫరిష్తా స్వరూపంగా అవ్వటం. దీన్నే బేహద్దు ఫరిష్తా స్వరూపం అని అంటారు. లాస్ట్లో ఫరిష్తా స్వరూపంగా కావాలి. ఫరిష్తా స్వరూపంగా అవ్వటము అంటే సర్వ హద్దులోని రిస్తాలను, సంబంధాలకు అతీతంగా అయ్యి ఫరిష్తాగా కావటం. ఆది మరియు అంతిమ యొక్క పురుషార్థము ప్రాప్తి ఇదే. ఇదే లక్షణము మరియు ఇదే లక్ష్యం యొక్క స్మృతి సమర్థిగా కావటం. రెండు స్వరూపాలు అంటే ఏంటి? ఇది మీకు మహావాక్యం అర్థమయ్యే ఉంటుంది. ధ్యానంలో కూడా ఇదే వినండి, ఈ మాటల్ని స్మృతి చేయండి, ఈ విషయాన్ని పట్టుకొని బేహద్దు ఫరిస్తాగా కండి. ఆది మరియు అంతిమ పురుషార్థంలో కూడా ఇదే ఉన్నది. లక్ష్యము స్మృతి సమర్థిగా ఉంటే, స్మృతి సమర్థిగా ఉంటే, దాదాజీ స్మృతిలో ఉంటూ ఉంటే, సమర్థత వస్తూ ఉంటే స్వరూపంలో తయారు కావాలి. బేహద్దు అంటే ఆది నుండి మొదలుకొని ఇప్పటి వరకు రకరకాల ఏదైతే హద్దు ఉన్నదో పెట్టుకున్నారో వచ్చినవో వాటన్నిటిని దాటుకొని వెళ్ళిపోవాలి. ఈ యొక్క లిస్టు మీకైతే అంత బాగా తెలుసు కాబట్టి ఆ లిస్టు తీయండి. అన్ని హద్దుల్ని దాటుకొని బేహద్దు స్వరూపంలోకి, బేహద్దు ఇంటిలోకి, బేహద్దు ఆత్మస్వరూపంలోకి ఫరిష్తా స్వరూపంగా అయ్యి బేహద్దు స్వరూపంలో బేహద్దు ఇంటిలో బేహద్దు సేవాదారిగా కండి. ఆలోచన కూడా బేహద్దు ఆలోచనతోటి సేవ చేయాలి. అన్ని హద్దులకు పైకి వెళ్ళిపోయి విజయాన్ని పొందేటువంటి స్థితిని పొందాలి. దీన్నే అంటారు బేహద్దు సేవాదారి. విజయ ప్రాప్తి పొందుటకు ఎవరి యొక్క సహయోగం పొందాలి? హద్దులో దాటుకొని విజయరత్నాలుగా కావాలి. విజయరత్నాలుగా అవ్వటము అంటే అంతిమ కర్మాతీత స్వరూపం యొక్క అనుభూతిని పొందుతాం. హద్దు అనేక రకాల యొక్క బేహద్దు. ఒకే ఒకటి నేను మీకు చెప్తూ ఉన్న ఈ విషయాన్ని సగం వంశావళి అని కాదు, పిల్లలందరూ కూడా బేహద్దు బాపుని దయచేసి ప్రేమ పొందండి, ప్రేమను ఇవ్వండి, ప్రేమించండి, ప్రేమించబడండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్దుకే బేహద్దు పరం పరం.
మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే. మా ఇచ్చినటువంటి దివ్య సందేశమును ఇప్పుడు మీరు మురళీ రూపంలో ఆడియో తండ్రిది వింటూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా మా చెప్పిన దివ్య సందేశం కూడా ఏమిటో మనం తెలుగులో విందాము. నమస్తే, ధన్యవాదాలు, పరమాశ.